सांगमाने आज आम पढ़ा तृतीय श्रेणी साहित्य बहीर बण अदालत। चलते स्टार्ट कर। उषाकाठी जंगल भितर आज बहुत कोलाहल। विभिन्न स्थान पशुपक्षी माने दल दल होई आसी जमा होइछंती। गोटे उच्च पथर चट्टाण उपरे बसिछंती महाबल व्याघ्र महाराज। महाराजों को डाहाण पटरे बसिछंती महामंत्री भल्लुक। बाम पटे प्रधान सेनापति चिताबाघ। तांको पाखकु बसिछंती हाथी, गधिया, बिलुआ, हरिण, गयल, हनुमांकड़ और पातिमांकड़। पक्षी मानक मध्यरे अछंती काऊ, बग, सारस, कजलपाती, शागुणा, चिल, पारा, कोइली और मयूर। अजगर, अहिराज, गदी, गखर आदि सरीसृप मध्य उपस्थित। गोटे वृक्षरे अहिराज बांधी रखिଥାଏ दुईटी मनीष। सेमानक विचार पाई बसिची आज बण अदालत। समस्ते आज उपस्थित हेबा परे महाराज व्याघ्र तांको टाणुआ निशकु चमकाई हेंडाळटीए छाड़िले। एकाथरके सभास्थलीटी थम करी नीरव होईगला। हनुमांकड़ आड़कू चाही महाराज कहिले, हनुमान केउंती पाई आज ये सभा आयोजन? बणरे किछि विपत्ति पड़ीगला कि? हनुमांकड़ सभा मझी को जाई महाराजों को प्रणाम जणाइला। तापरे दुई गोड़े ठिया होई कहिला, महाराज आमे हेलु बणर जीव। मनीष गाँ गंडा सहर नगर रहुछि। बेले बेले आम बण भितर को पशी जीवजंतु को मारी पकाउछि, गछ काटी जंगल सफा करि दउछि। एही दुई जण मनीष हरिण शिकार करिया पई आसी गछ तले छकिटिया होइतिले। सेमानक हातरे थिला बंधुक। कौशल करी अहिराज ए दुहिंकु नेई गछ डाଳରେ बांधी रखिछि। मनीष हातरू खसी पड़िथिबा ए बंधुक होउछि तार प्रमाण। एहा कही बंधुक को ऊपर मुहा करी ट्रिगार्ड को चिपी देला मांकड़। ट्रिगार्ड चिपिबा मात्रे ढ करी फुटिला गोली। नीरव थिबा सभास्थलीटी एकाथरके के का चे चा हाउ हाउ किचिरी मिचिरी शब्दरे कंपी उठिला। सभा को शांत करिया पई गरजी उठिले सेनापति चिताबाघ। सभास्थली पूर्वपरी नीरव होईगला। तापरे कौन हिला पचारिले व्याघ्र महाराज। हनुमांकड़ कहिला, महाराज जदि मनीष बणर जीवजंतु को एपरी शिकार करि चलिबो, बण जंगल नष्ट करि चलिबो, तेबे दिने पृथ्वीर जीवजंतु लोप पाइजिब नुह कि? हनुमांकड़ कथा न सरुणु हस्तीराज तार सुंड ऊपर को टेकी कहिला, सत कथा महाराज। शिकार पाई मनीषर लोभ जोगु मो परी बलुआ प्राणी मध्य भयभीत। आउ केते वर्ष परे आम वंश लोप पाई जाई पारे। राति अधरे मनीष आसी गोटा गोटा हाथी मारी पकाउछि। सेमानक मूल्यवान दांत काटी नहीं पलाउछि। एही मनीष को उचित दंड निहाती मिलवा दरकार। हाथी कही सारिबा परे डामरा काऊ का का करी कहिला, हाँ हाँ मनीष बड़ निर्दय। मु भितरकनिका ओ टिकरपड़ा जंगल बुली आसीछि। सेठारे कुंभीर मानक अभयारण्य अछि, हेले सेठारे केही निरापद नहांती। मनीष बण भोजी करिया पई आसी जीवजंतु को मारी मांसर स्वाद चाखुची। मूल्यवान हाड़ चमड़ा को धरी चाली जाउची। क्रू क्रू करी सारस पक्षीटी तार लंब थंड हलई कहिला,
ଠିକ ଠିକ, ଆମ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ଉପରେ କଣ କମ୍ ବିପଦ? ମଣିଷ ତାର ଜୀଭର ଲାଳସା ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ ଅସଂଖ୍ୟ ପକ୍ଷୀ ଶିକାର କରି ଚାଲିଛି। କେତେକ ପକ୍ଷୀ ଆଉ ଆମ ଜଗତରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନାହାନ୍ତି। ଚିଲିକା ପରି ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଆଜି ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ। ସାରସ ପକ୍ଷୀର କଥାକୁ ସମର୍ଥନ କରି ଠେକୁଆ କହିଲା, ଖାଲି ଚିଲିକା ନୁହେଁ, ଆଜିକାଲି ଭିତରକନିକାରେ କଇଁଛ, ଶିମିଳିପାଳରେ ବାଘ, ଚନ୍ଦକାରେ ହାତୀ, ଟିକରପଡ଼ାରେ କୁମ୍ଭୀର ଆଉ ଉଷାକାଠିରେ ହରିଣ ମଧ୍ୟ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଲେଣି। ଏହା ପ୍ରତିକାର ଦରକାର। ହୁକେ ହୋ ଶବ୍ଦ କରି ବିଲୁଆ କହିଲା, ଆରେ ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣ। ସୁସ୍ୱାଦୁ ମାଂସ, କମଳ ଚମଡ଼ା, କି ସୁନ୍ଦର ପର ପାଇଁ ମଣିଷ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଶିକାର କରୁଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏକ ନିରୀହ ପଶୁ। ମଲା ଜୀବଜନ୍ତୁର ମାଂସ ଖାଇ ମୋର ପେଟ ପୁରାଏ। ମଣିଷର ପରିବେଶକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖେ। ମୁଁ ନ ରହିଲେ ଚାରିପାଖ ଦୁର୍ଗନ୍ଧରେ ଫାଟି ପଡ଼ନ୍ତା। ଅଥଚ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏବେ ନିରାପଦ ନୁହେଁ। ପରିବେଶ କ୍ଷୟ ଯୋଗୁଁ ମୋ ବଂଶ ମଧ୍ୟ କମି ଯାଉଛି। ବିଲୁଆ କଥାରେ ଗଧିଆ ମଧ୍ୟ ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇଲା। ଗଛ ଉପରେ ଥିବା ଶାଗୁଣା, ଚିଲ ଓ କାଉ ଏକାଥରକେ ପାଟି କରି ଠିକ୍ ଠିକ୍ ବୋଲି କଥାଟାକୁ ସ୍ୱୀକାର କଲେ। ଏତିକି ବେଳେ ହଠାତ୍ ଗୋଟିଏ ଦିଗରୁ ସାଇଁ ସାଇଁ ଶବ୍ଦ ହେଲା। ସେଇ ଆଡ଼କୁ ସମସ୍ତେ ଚାହିଁଲେ। ଶାଳ ଗଛଟି ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ି କହିଲା, ମୋ କଥା ଏବେ ଶୁଣ। ମୋର ଭାଇ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ନେଇ ବଣ ଜଙ୍ଗଲ, ବଣଭୂଇଁ ହେଉଛି ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ଆବାସସ୍ଥଳ। ମଣିଷ ଏବେ ତାର ଘରଦ୍ୱାର ଓ ଆବାସପତ୍ର ପାଇଁ ଅବାଧରେ ଗଛ କାଟି ଜଙ୍ଗଲ ସଫା କରିଦେଉଛି। ଅନ୍ୟର ଘର ଉଜାଡ଼ି ନିଜ ଘର ସଜାଡ଼ୁଛି। ହେଲେ ଏହାଦ୍ୱାରା ସେ ତାର ଧ୍ୱଂସକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା କଥା ବୁଝିପାରୁନାହିଁ। ତୁମେମାନେ ଦେଖିଥିବ, ଝଡ଼ ବତାସରେ ମୋ ଜାତି ଭାଇମାନେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ଠିଆ ହୋଇ ମଣିଷର ଘରଦ୍ୱାରକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି। ଚେର ଦ୍ୱାରା ବର୍ଷା ବେଳେ ମାଟିକୁ ଧରି ରଖନ୍ତି। ବିଷାକ୍ତ ଧୂଆଁ ପାନ କରି ଅମ୍ଳଜାନ ବାଷ୍ପ ଯୋଗାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଆମରି ଯୋଗୁଁ ମଣିଷ ନିଜ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ, ବସ୍ତ୍ର ଓ ଔଷଧପତ୍ର ପାଇବାକୁ ସମର୍ଥ ହୁଏ। ଗଛଲତାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ଥିଲେ ପ୍ରଚୁର ବର୍ଷା ହେବା ସମ୍ଭବ ହୁଏ। ହେଲେ ମଣିଷ ଏସବୁ ନ ବୁଝି ମୋ ଜାତି ଉପରେ କୁଠାରଘାତ କରୁଛି। ଏହା ତାହାର ଅନ୍ୟାୟ ଆଚରଣ ନୁହେଁ ତ କି? ଶାଳ ଗଛର କଥା ନ ଶୁଣୁ ମୟୂର ତାର ବିଚିତ୍ର ପୁଚ୍ଛ ବିସ୍ତାର କରି ଗ୍ରୀବା ଫୁଲାଇ ଚୂଳ ହଲାଇ କହିଲା, ହଁ ହଁ, ମଣିଷ ଦିନକୁ ଦିନ ବଡ଼ ସ୍ୱାର୍ଥପର ଓ ଅବିବେକୀ ହୋଇଯାଉଛି। ବିଚାରହୀନ ଭାବରେ ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ନଷ୍ଟ କରୁଛି, ଜୀବଜନ୍ତୁ ମାରି ପକାଉଛି। ମଣିଷକୁ କଠୋର ଶାସ୍ତି ମିଳିବା ଦରକାର। ମଣିଷ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପଶୁପକ୍ଷୀ ଗଛଲତାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିବା ପରେ ବ୍ୟାଘ୍ର ମହାରାଜ ଗର୍ଜନ କରି କହିଲେ, ରେ ରେ ନିର୍ବୋଧ ମଣିଷ! ଏ ପୃଥିବୀ ସମସ୍ତଙ୍କର ବାସଭୂମି। ଏଠାରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ବଞ୍ଚିବାର ଅଧିକାର ଅଛି। ମଣିଷ ସହିତ ପଶୁପକ୍ଷୀ, ଗଛଲତାର ସ୍ଥାନ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଜୀବଜନ୍ତୁ, ଗଛଲତା ନ ରହିଲେ ଏ ବସୁନ୍ଧରାରେ ମଣିଷ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚି ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମଣିଷ ନିଜେ ବଞ୍ଚି ରହିବା ସହିତ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ବଞ୍ଚି ରହିବା ପାଇଁ ଯତ୍ନବାନ ହେଉ। ଏହାପରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭଲ୍ଲୁକ ଆଡ଼କୁ ଅନାଇ କହିଲେ, ମନ୍ତ୍ରୀ ମହାଶୟ, ଏବେ ଏହି ଦୁଇଜଣଙ୍କୁ କି ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ। ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ଭଲ୍ଲୁକ ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇ କହିଲେ, ମହିରାଜ ବାନ୍ଧି ରଖିଥିବା ମଣିଷ ଦୁଇଟିକୁ ଆଜି ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଉ। ସେମାନେ ଆମ ସବୁ କଥା ଶୁଣି ସାରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନେ ଫେରିଯାଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝାନ୍ତୁ। ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ପୋତା କରି ଓ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରି ସେମାନେ ନିଜର ଯେଉଁ କ୍ଷତି କରୁଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ସଚେତନ ହୁଅନ୍ତୁ। ତା ନହେଲେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେମାନେ ଘୋର ବିପଦର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ।
ଏକାଠି ହୋଇଥିବା ଜୀବଜନ୍ତୁ ଏକଥାକୁ ସମର୍ଥନ କଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଶବ୍ଦରେ ବଣଭୂଇଁ କମ୍ପି ଉଠିଲା। ଲୋକ ଦୁଇଟିକୁ ଖଲାସ କରି ଦିଆଗଲା। ଅଦାଲତ ଶେଷ କରି ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ସ୍ଥାନକୁ ଫେରିଗଲେ। ଗପଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ନିହାତି କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଧନ୍ୟବାଦ।